पहली गल तो यह है कि एक पासे किसान अंदोलन चल रहा है, कई जिहड़ा कुछ मीडिया का एक हिस्सा जिहड़ा सरकार नूं समर्थन करता है, सेंटर सरकार नूं, वो इस तरह दी गलतफहमियां फैला रहे हैं कि शायद किसान अंदोलन हुण फेल हो गया, पर ये उन्हां दी गलतफहमी है। असीं ये कहना चाहुंदे हां कि किसान अंदोलन फेल नहीं होया, किसान अंदोलन फैल गया। पहला सिर्फ पंजाब दे विच ते हरियाणे दे विच सी, फिर दिल्ली दे बार्डरां तक सी, यूपी दे बार्डर, दिल्ली दा बार्डर, हरियाणे दा बार्डर, हुण वो राजस्थान च बहुत सारिया बड़ी बड़ी महापंचायतां हो रही हैं किसानों के हक च, हरियाणे च इकट्ठ हो रहे हैं, यूपी दे विच, उत्तराखंड च, हुण वो बंगाल दे विच भी गए हुए हैं। सो असी भी इस किसान संघर्ष नूं पहले दिनों समर्थन कर रहे हैं। 5 जून तो जदों तो ये ऑर्डीनेंस आए सीगे कैबिनेट दे विच, उदों तो असी सड़क तो लैके संसद तक साथ दे रहे हैं, तो असी इस संघर्ष नूं होर बल देण लई ते उन्हां बंदियां दा वहम कड्ढण लई जिहड़े कहंदे ने कि एक किसान अंदोलन जिहड़ा हुण बिखर गया। बाघा पुराणा दे विच 21 मार्च नूं किसान महासम्मेलन करन जा रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिणती दे विच लोक उत्थे बाघा पुराणा विखे पहुंचणगे। अरविंद केजरीवाल जिहड़े दिल्ली के मुख मंत्री ते साडी पार्टी के नैशनल कन्वीनर ने, वो विशेष तौर पर उत्थे पहुंच रहे हैं। उन्हां दे पहुंचण दे 2 वड्डे फायदे हो जाते हैं। एक तो सारा मीडिया जिहड़ा वो नाल आउंदा उन्हां दे और उन्हां नूं प्रमुखता नाल दिखाया जाता है, तो दूजा जदों भी अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी जरूर सुनते, होर किसी को सुन ना सुन, वो अरविंद केजरीवाल नूं जरूर सुनते, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिन्हें 3 बारी मोदी नूं दिल्ली दे विच हराया होया, इस करके उन्हां दी गल नूं वो सुनदे है। सो असी उन्हां दे कन्नां तक गल पहुंचावांगे और उहदे वास्ते असी पिंडां दे विच भी जा रहे हैं। तुसीं देखिया होना पिछले दिन ही तुहाडे कोले आईयां होणीਆਂ रिपोर्टां, मैं जैतों के पिंडां च, कोटकपूरे के पिंडां च, बाघे पुराणे के, निहाल सिंह वाले दे और मानसा के सरदूलगढ़ के पिंडां जाके आया। बहुत भारी गिणती च लोग एक 24 घंटिਆਂ के नोटिस ते जिहड़े ने वो इकट्ठे हो रहे हैं आप मुहारे। इत्थों ये संकेत है कि लोग जिहड़े इन्हां दोनों तो अक्के पे ने। एक इहो जिहे माहौल च जदों लोग जिहड़े ने वो लीडरां नूं पिंडां च जां शहरां च वड़न तो रोक रहे ने, इतराज़ कर रहे हैं उन्होंने आउण ते, तो उत्थे 24 घंटिਆਂ के नोटिस से इन्ने वड्डे वड्डे इकट्ठ होने का मतलब है कि लोग आम आदमी पार्टी तो कोई उम्मीद रखते हैं, कुछ नवी कहानी लिखण की जिहड़ी है उन्हां दी उम्मीद हैगी है। तो नंबर 2 ते जे पंजाब के पोलीटिकल मसलिਆਂ की गल करिए तो जिहड़ा FCI ने नवां जिहड़ा रूल कढ़िया कि तुसीं जमीन का रिकॉर्ड दिखाउणा होऊगा जे तां झोना खरीदांगे, यह खेती कानूनों नूं लागू करन दी पहली पौड़ी है। असल च ये पहला स्टैप है, क्योंकि 40% तो वध जिहड़े किसान ने पंजाब दे वो ठेके ते लैके जां बटाई ते वो काम करते हैं, खेती करते, वो कित्थों लियाउणगे जी फर्दां। ते जिहड़े लखां दी गिणती च NRI बैठे है, जिहड़े देश तो बाहर बैठे है, वो आपदे रिश्तेदारां नूं जां जिन्हां जिहड़े भरा उन्हां दे जां जिहड़े उन्हां दा खेती करते हैं उन्हां ज़मीन ते, वो कित्थों फर्दां भेजणगे जी उत्थों दी। ये तो मतलब सीधा ही है कि FCI ये कह रही है कि असीं तुहाडा झोना नहीं खरीदांगे, जो मर्जी कर लो। ये बैन लगा रहे हैं। मतलब देखो हरी क्रांति वेले साडे किसानां नूं एप्रीशिएट किया गया, सबसिडियां दित्तियां गईयां, करजे ले लो सस्ते घट ब्याजां ते साडे तो चौल उगवाया गया, क्योंकि उस वेले देश आत्मनिर्भर नहीं सी अनाज के मामले च। तो हुण चौल जिहड़ा वो उड़ीसा दियां, छत्तीसगढ़ दियां, झारखंड दियां जमीनां जिहड़ियां ने, बिहार दियां, वो चल पियां, तो हुण चौल की प्रोडक्शन होण लग गई, तो पंजाब तो काम लैके हुण पंजाब नूं छड्डण लगे है। सो FCI का इस फैसले का विरोध करते हैं और कैप्टन साहब तो मंग करते हैं कि FCI नाल गल करके जिहड़ी FCI 90% FCI खरीदती है, तो फिर इस बार झोने का की हाल होगा, रुलूगा ਇਹਦਾ मतलब। सो ये इन्हां कानूनां का पहला सेक जिहड़ा वो इस बार झोने च किसानां नूं लगण वाला है। तो कैप्टन साहब 4 साल तक गए नहीं पंजाब च, हुण भी 2-3 दिन विधान सभा जाके गर्मी शायद उन्होंने उत्थे लगी है, तो हुण वो हिमाचल च गए हुए ने छुट्टियां कट्टण, तो मतलब पंजाब च तां कदे भी नहीं बड़े। तो हुण कहंदे मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक तुहाडे तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि सानूं पहले ही सवाल भेज दो, अपनी मनमर्जी के सवाल असीं जिहड़े ने वो उन्हां दा जवाब देवांगे।
मैं विरोधी ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ 4-5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਟਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਗੱਪ ਬਣਾਊ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ? ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲਾਨ ਕਾਹਦੇ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ 2017 ਦਾ ਉਹ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ MSP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਠ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, FCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰ। FCI ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ FCI ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3,90,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ FCI ਦੇ ਹੀ ਡਾਟਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 1,74,000 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੇ
76 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਗਭਗ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3,90,000 ਲਾ ਲਓ, 390 ਚੋਂ 250 ਟਨ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਲੇ 2 ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ FCI ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ FCI 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ FCI ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਤੇ FCI ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ MSP ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਦਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਭਾਵੇਂ 117 ਤੋਂ ਲੜ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰ। ਕੌਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਆਪਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟੋਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 117 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਧੱਫੜ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਝੱਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਨਸਲੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਲੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ ਜੀ? ਪਰਸੋਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ, ਤੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦੇ। ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ का और हरियाणा का है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MP 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਿਕੈਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾएंगे ਲੇਕਿन ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦੇंगे हम। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਭੀੜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਮੇਰਾ TMC ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਧਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਮਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ। ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ CM ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਊਗਾ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ CM ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ।
भगवंत मान जी हो सकता है सर सीएम के लिए पंजाब से? ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿਆ, ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਊ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ? ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 2022 ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। एजुकेशन एक्ट 2009 ਜਰਨੈਲ सभी स्टेट में लागू हो गया ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਖ ਧੂਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਦਲਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ? 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਜਟ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ, ਵਿਮਨਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਾਂਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 33% ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ 50% ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਠੋਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦਾ ਤੇਰੀ ਝੋਪੜੀ ਗੱਲ ਕਟੀਨ ਕੇ ਪਾਸ, ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਭਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੈ ਉਦਾਸ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੱਸੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।